Good evening, everyone. Welcome back to another session of SEBA CBSE Corner. SEBA CBSE Corner le सबले स्वागतम জনাইছো বন্ধুসকল আমি তোমাৰ questions paper previous year questions paper ko ba important questions ami discuss kori asilu and tumar part 4 leke already dia hoi goise and last ami electrochemistry kisu question tumalkor majele loi ahisilu etia moi tumalko ki koisu keno tumalkor time bahute kom ase even ki moyo time olopman tumar ki hoise napao tenege so moi ki koisu je part besi video bonu ache tumalkor ki koi diu aji moi etiar video bhabisu gote inorganic chemistry ji tumar ase gote kini ekeloge tumalkok tinta chapter general basically ase core chapter jodi ami kobole ja p block d and f block and coordinate geometry so tinta chapter ase and tinta chapter ki possible questions hobo pare important questions ki hobo pare jun keta topic tumi leave koribo nwara ba jun keta question particular question hobo pare jun question repeat hoy thik ase to those questions tumar ko dekhwai jam kenu tumar huna etia to explanation moi etia koribo nwaro because of short interval of time thik ase just question tumalkor majele loi ahisu aha etia p block or pa start kori du besi kotha napatu tumalke comment or ji query theke di thakiba and tumalke separately aru eta part paba thik ase jot tumalke ki paba probably moi maybe tumar gutte tumar kibo physical chemistry milai kino eta video banabo paro jot already tumai ki disu jiketa chapter di disu eketa moi nidiu jiketa dia na eketa milai kina aru eta moi video banabole try korim thik ase to aha ami p block or ki question saboi lagibo thik ase first of all starting from tumalkor 15 group or plus and 15 group or probably directly jodi swa tumalke jodi ahi jua this is in-text question tumalke ki nokoriba miss nokoriba generally in-text question miss nokoriba eta questions ase just like etue swa the pH3 has lower boiling point than NH3 why jetia boiling question or boiling point er kotha ahe always related with hydrogen bonding huna jot hydrogen bonding besi thakibo tate tumar ki thakibo of course tumar bonding jetia strong thakibo tetia hole tumar ki hobo higher temperature is required to tumar ki hoy boil koribole bahut temperature lagibo to tumar hekane tumar ki hoy jot hydrogen bonding thake aru hydrogen bonding kar মাজত হয় হাইড্রোজেন এন্ড হাইয়ার ইলেক্ট্রোনেগেটিভ গ্রুপৰ মাজত হয় জাস্ট লাইক NH3 there is নাইট্রোজেন আছে তো নাইট্রোজেনৰ লগত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে হাইড্ৰোজেন বন্ডিং আৰু বেলেগ এটা NH3 তোমাৰ কি হ'ব পাৰে হাইড্ৰোজেন আৰু নাইট্ৰোজেনৰ মাজত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হ'ব পাৰে বাট PH3 হাইড্ৰোজেন বন্ডিং নাই ফসফরাসৰ লগত কোটো হাইড্ৰোজেন বন্ডিং দেখা পোৱা নাযায় that's why NH3 has a higher boiling point than PH3 remember these are the questions this is very important question tapisot tumar etu eta questions hoy juntu tumaluke sabo para this is very important question tapisot ase a question etu saba why BiH3 is the strongest reducing agent than among all the hydrates of 15 group element etu question saba moi explanation etia koribo gole bahut digol hoijo BiH3 strongest reducing agent hisabe kam koise mane nije oxidize hobo ar oxidize hole tumar ki hobo oxidize jodi hobo loga hoy that means tumar ki hobo removal of তুমি কি কব পারা অক্সিডেশন হলে তুমি কি কৰা অক্সিজেনৰ এড কৰা হয় বা ৰিমুভেল অফ হাইড্ৰোজেন ঠিক আছে তো হেতুৰ লগত ৰিলেট হ'ব এন্ড তোমালোকে চাবা এন্ড দিস কোৱেশ্চন 7.2 ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন দিস ইজ ইনটেক্স কোৱেশ্চন দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট এনেকা কোৱেশ্চন সৰু কোৱেশ্চন আহি থাকে কিন্তু 1 মাৰ্কস কে তেনেকৈ ল'ব লাগে ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা একেটাৰ যোনবিলাক চোৱা তোমাৰ আই থিংক নাইট্ৰোজেন হয় নাইট্ৰোজেনৰ তোমাৰ কিছু তোমাৰ নাইট্ৰোজেনৰ কম্পাউণ্ড আছে জাস্ট লাইক দ্যাট ইজ তোমাৰ কি লিথিয়াম নাইট্ৰেট দেখা পাইছো বা ম্যাগনেসিয়াম তোমাৰ লগত কম্পাউণ্ড দেখা গৈছে ইয়াৰ তোমাৰ কি চাবা একেটা মই this particular কেটা মান দিছো ইয়াৰ তোমালকে কি চাবা কম্পাউন্ড that is nothing but this is এনেকে দি দিব Li plus N2 হিট দি দিছে this is কি ফৰ্মেশন হ'ব তো এই দুটা তোমাৰ এই দুটা this particular reaction চাবা তোমালকে কিন্তু ভিতৰি কোৱেশ্চনস বেছি আহে ঠিক আছে and আৰু এটা কোৱেশ্চন ইয়াতে হ'ব পাৰে মই যেতে এমোনিয়াৰ কথা আহিব তেতিয়া মই এমোনিয়া ইয়াতে এমোনিয়াৰ প্ৰসেস আছে পিছে যে কোৱেশ্চন তো এনেকা ধৰণৰ what is the favorable condition yes এমোনিয়া আছে ঠিক আছে কোৱেশ্চন তো এনেকা ধৰণে আহিব কতিছে preparation of ammonia কেনেকে preparation কৰা হয় just preparation to তোমালোকে লিখিবা বেছি কৰিব নালাগে and what is the favorable condition এইটো question the mention the condition required to maximize the yield of ammonia মানে ammonia বেছি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি favorable condition হ'ব পাৰে তোমালোকে লাৰ্জ চেটেলাৰ প্ৰিন্সিপালত পঢ়িছিলা ন that is তোমাৰ কি থাকিব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ তোমাৰ কি হাই প্ৰেছাৰ লো টেম্পাৰেচাৰ তেনেকা ধৰণৰ কন্ডিশন যোনবিলাক তোমাৰ কি আহিব ইয়াতে ঠিক আছে তো এটো এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে তো 7.4 is again in text question important question saba this is not tough question very easy question etu question bahut important hoy tar bisot aru eta in text question upor ase why does NH3 act as a Lewis base hisabe kiya kaam kore Lewis base mane that is june tumar ki opor lone pair that is
ডোনেট কৰি দিব পাৰে ইজিলি লোন পেয়াৰ ডোনেট কৰি দিব পাৰে that is nothing but Lewis base বুলি কোৱা হয় তো নাইট্ৰজেন এমোনিয়া যদি NH3 যদি সোৱা নাইট্ৰজেনৰ ওপৰত লোন পেয়াৰ আছে তো he can donate the লোন পেয়াৰ ঠিক আছে লোন পেয়াৰ জনে ডোনেট কৰিব পাৰিব it will act as a Lewis base আৰু এসিড আৰু Lewis acid মানে লোন পেয়াৰ জনে accept কৰে আৰু কোনে accept কৰিব just like BF3 so boron is nothing but deficient species হৈ আছে so he can accept the electron pair so that's why BF3 act as a Lewis acid so these are the questions may ask in your exam so 7.4 তাৰপিছত how ammonia react with চাব পাৰা এইটো 7.5 চাব পাৰা মইতো ইনটেক্স কোৱেশ্চন মেক্সিমাম চাবলৈ কম তোমালোকক ঠিক আছে তো তেনেকা ধৰণৰ এইবিলাক চাবা এন্ড ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিব কোভেলেন্সি এইটো কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দা কোভেলেন্সি অফ N2O5 কোভেলেন্সি মিন্স কিমানটা বন্ড N2O5 এ প্ৰডিউস কৰে দ্যাট ইজ সিম্পলি আস্ক লুইস ডট স্ট্ৰাকচাৰ যদি ড্ৰ কৰিব পাৰা দিস ইজ নাইট্ৰজেন এন্ড নাইট্ৰজেনে সদায় তোমাৰ কি কৰে চাৰিটা বন্ড মেক্সিমাম চাৰিটা বন্ড produce কৰে so 1 2 3 4 তো ইয়াৰে তোমাৰ কি আছে নাইট্ৰজেনে কেটা দেখাইছে তোমাৰ দেখাইছে কেটা ফৰ্মেশন হৈছে চাৰিটা দেখুৱাই আছে তো তোমাৰ কি হৈ যাব কোভেলেন্সি তোমাৰ কি হৈ যাব মানে যিমান কেটা বন্ড ফৰ্মেশন কৰি আছে যিমানটা বন্ড ফৰ্মেশন হিমানটাই কোভেলেন্সি ঠিক আছে তেনেকা ধৰণৰ কথা তো কোভেলেন্সি অফ নাইট্ৰজেন N2O5 চাবা কোভেলেন্সি অফ নাইট্ৰজেন ইন N2O5 ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে নাইট্ৰিক এসিড অফ জেনাৰেলি প্ৰিপাৰেচন যেটো হয় নাইট্ৰিক এসিডৰ প্ৰিপাৰেচন কোনটো মেথডৰ থ্ৰুত হয় এটলিষ্ট তোমালোকে যদি প্ৰিপাৰেচনটো এতিয়াতো তোমাৰ যদি আগতে পঢ়া নাই তোমাৰ তেতিয়াহলে তো তোমাৰ পসিবলস নহব তেতিয়াহলে কিটো কোনটো মেথডৰ থ্ৰুত তোমাৰ কি হয় তোমাৰ নাইট্ৰিক এসিডৰ প্ৰিপাৰেচন হয় দ্যাট ইজ অষ্টৱাল্ড প্ৰসেছৰ থ্ৰুত তোমাৰ কি হয় নাইট্ৰিক এসিডৰ প্ৰিপাৰেচন আমি কৰো তো এটলিষ্ট হেতুয়া মনত ৰাখিবা কি না হেতু খুদি দিব পাৰে ঠিক আছে অষ্টৱাল্ড প্ৰসেছৰ থ্ৰুত ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মই বেছি ইমানি নকও নাইট্ৰিক কি ইম্পৰ্টেন্ট বেছি নকও আহি যোৱা আৰু এটা কম্পাউন্ড আছে দ্যাট ইজ নাথিং বাট ফসফৰাছৰ ভিতৰত ইয়াতে তোমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হল হোৱাইট ফসফৰাছ এন্ড ৰেড ফসফৰাছৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স দিস ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে নাই কৰবা তোমাৰ বাট এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চনত আছে ভালকে চাই লবা হোৱাইট ফসফৰাছ এন্ড তোমাৰ কি ৰেড ফসফৰাছৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কি হয় দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তো এটো কোৱেশ্চন চাবা যিকেটা দেখুৱাইছো কিটাটো চাবাই তাৰপিছত আছে ফসফিনত ইমান যাব নালাগে বাৰু ঠিক আছে কিয়নো শৰ্টকাট তোমালোকে কি কিয়নো ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ জোৰ পৰা আহে বেছি তা হেকেৰা বেছি চাবা তোমালোকে দিস নালাগে কেটা যত লাগিব তাতে দেখুৱাই দিছো মই আৰু এটা আছে ফসফৰাছ হেলাইড আছে ফসফৰাছৰ হেলাইড আছে এন্ড ফসফৰাছৰ হেলাইডত তোমাৰ কি আছে PCl5 ক হিটিং yes এটো কোৱেশ্চন চাব পাৰা PCl5 ক যেতিয়া হিট কৰা হয় তেতিয়াহলে কি তোমাৰ কি হ'ব কেনেকা ধৰণৰ কম্পাউন্ড ফৰ্মেশনস হ'ব বেছি তোমাৰ ই হৈ আছে this is এটো কোৱেশ্চন চাবা this is nothing but what happen when PCl5 is heated আহিব পাৰে ঠিক আছে হিটিং দি দিব তাৰপিছত তোমাৰ কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত অক্সো এসিডৰ পৰা কি কোৱেশ্চন চাবা মই কৈ দিম এতিয়া শুনা যেনিবা দিছে অৰ্থোফসফৰিক এসিড দি দিছে দ্যাট ইজ অৰ্থোফসফৰিক এসিডৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যাব দ্যাট ইজ P অক্সিজেন কেটা আছে তোমাৰ তিনটা দেখা পাইছা হাইড্ৰোজেন কেটা দেখা পাইছা দ্যাট ইজ তিনটা দেখা পাইছা দ্যাট ইজ H3 এনেকা ধৰণৰ আহিব অৰ্থোফসফৰিক এসিড H3PO3 ঠিক আছে H3PO3 দি দিব আৰু কব যে ইয়াৰ তোমাৰ কি হ'ব বেসিসিটি কিমান হ'ব এটো ওলাব লাগিব তেনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ইয়াৰ বেসিসিটি কিমান হ'ব জানা 2 হ'ব কিহৰ কাৰণে সোৱা হাইড্ৰোজেনটো যদি অক্সিজেনৰ লগত যোনটো লাগি আছে বুজি পাইছা যিমানটা অক্সিজেনৰ লগত লাগিব তো হেতু চাবা যে হাইড্ৰোজেন অক্সিজেনৰ লগত কেটা হাইড্ৰোজেন লাগি আছে দুটা লাগি আছে ইট উইল বি বেসিসিটি উইল বি 2 ইয়াতে বেসিসিটি কিমান হ'ব অক্সিজেনৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা হাইড্ৰোজেন লাগি আছে ইট উইল বি 1 তো এনেকা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে বেসিসিটি বা H3PO4 অৰ্থোফসফৰিক এসিডৰ বেসিসিটি 1 2 3 তিনটা লাগি আছে তো ইট উইল বি 3 এটা শুনা কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন কৰা ইমান টাফ একো নহয় যেনিবা H3PO4 ৰ ফৰ্মেশন কৰিব লাগে জানাই ফসফৰাছে সদায় কোভেলেন্সি 5 দেখুৱায় তো তোমাৰ কি পাঁচটা বন্ড প্ৰডিউস কৰিব এতিয়া শুনা generally তোমার কি হবে তোমার অক্সিজেন কেটা আছে চাৰিটা আছে তো মই কি কৰি দিম OH ম্যাক্সিমাম তো হাইড্ৰোজেনক ডাইৰেক্টলি তোমাক তাৰ লগত বন্ড বনাব কেতিয়াও নিবিচাৰিবা অক্সিজেনৰ লগত সদায় বন্ড ৰাখিবা তো OH কেটা হল তোমাৰ কেটা অক্সিজেন ইউজ কৰিলে তিনটা ইউজ কৰি দিলো তেতিয়াহলে তোমাৰ কেটা বন্ড হ'ব লাগে তোমাৰ this is কব যে স্যার আকো OH কিয় নিদিয়া কিয় কাৰণে OH দিম মই কেটা আছে তিনটা হাইড্ৰোজেন আছে 1 2 3 আই অলৰেডি ইউজ কৰি দিছো OH লগত তিনটা তো বাকি তোমাৰ কি কৰি দিব লাগিব অক্সিজেন এটা বাকি আছে তো ডাবল বন্ড দি দিয়া তেনেকা ধৰণে ম্যাক্সিমাম সব OH বনাব ট্রাই কৰে আৰু যোনটো নিমিলে তেতিয়া ডাবল বন্ড দি দিব লাগিব আৰু হেতু আছে ফসফৰাছক বন্ড কেটা বনাবা
5টা বন্ড বনাবা টোটাল কোভ্যালেন্সি দিস ইজ কল্ড কোভ্যালেন্সি যিমানটা বন্ড প্ৰডিউস হৈছে দ্যাট ইজ কল্ড কোভ্যালেন্সি তো H3PO4 এর কোভ্যালেন্সি ইজ হিয়ার ইজ ফসফরাসৰ 5 ঠিক আছে তো যদি বেসিসিটি হতে হাইড্রোজেনৰ লগত অক্সিজেনৰ লগত হাইড্রোজেন কেটা লাগি আছে দ্যাট ইজ তো মই ইয়াতে এতিয়া জ্ঞান দিব তোমালোকক এতিয়া একেবাৰে নাযাও কিহৰ কাৰণে কোৱেশ্চনছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিলাক লৈ লোৱা তোমালোকে দিস ইজ এ টু চাবা যে হোৱাট ইজ দা বেসিসিটি মই অলৰেডি কলো বেসিসিটি কিমান হ'ব কেটা লগত লাগি আছে অলৰেডি চাই তো হেতু কৈ দিবা দেন what happen when H3PO তে চাব পাৰা হিটিং কৰি লগালৈ কি হ'ব সিম্পল সৰু সৰু ৰিঅ্যাকশনছ these are you cannot live ঠিক আছে আৰু এটা ইয়াতে আহি যাবা ওজনক কিয় পাৱাৰফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কোৱা হয় দিস ইজ very important and H2S is less acidic than H2T মই এটো লগত এটা অলপমান কৈ দিও যে H2S আছে ধৰিলা H2O প্ৰথমতে H2O আছে দেন H2 হাইড্ৰাইড অফ তোমাৰ কি আছে 16 গ্ৰুপৰ হাইড্ৰাইড বিলাক লৈ লোৱা H2 তোমাৰ কি আছে সেলেনিয়াম আছে টেলুৰিয়াম আছে Te আছে তেনেকা তো অক্সিজেন সালফাৰ সেলেনিয়াম টেলুৰিয়াম পোলোনিয়াম ঠিক আছে তো তেনেকা তোমাৰ ডাউন দা গ্ৰুপত সদায় কি হৈছে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ লগত অক্সিজেন তোমাৰ কি আছে দুটা হাইড্ৰোজেন আৰু তোমাৰ কি আছে ইয়াতে তোমাৰ বাকি যোনটো গ্ৰুপ হয় এটো গ্ৰুপ লাহে লাহে সো অক্সিজেনৰ সাইজ ইমান হলে তাৰ ডাউন দা গ্ৰুপ সাইজ ডাঙৰ হৈ যাব না সেলেনিয়ামৰ আৰু বেছি টেলুৰিয়ামৰ আৰু বেছি হ'ব তো যেনেকে সাইজ ডাঙৰ হৈ যাব তেনেকে তোমাৰ কি হৈছে বন্ড উইক হৈ যাব আৰু বন্ড উইক হৈ যোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰোজেন ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কি ইজিলি তুমি কি কৰিব পাৰিবা আতৰ কৰিব পাৰিবা এসিডিক নেচাৰ মিন্স হোৱাট যে কম্পাউণ্ডৰ পৰা আমি কিমান ইজিলি H পজিটিভ এটা আতৰ কৰিব পাৰো H পজিটিভ জনে ইজিলি দিব পাৰে কোনে ইজিলি দিব পাৰিব যাৰ বন্ড লেস তোমাৰ কি থাকিব উইক দ্যাট ইজ উইক থাকিব লেস স্ট্রেংথ স্ট্রং কম থাকিব তো H2Te তে তোমাৰ কি থাকিব এসিডিক নেচাৰ বেছি থাকিব বিকজ হি ইজিলি H পজিটিভ দিব পাৰিব কিয় ইজিলি দিব পাৰিব তাৰ বন্ড উইক হয় সেইকাৰণে কৈছে যে H2S is less acidic than H2Te why because of কি কবা যে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি মিনিং তো একে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি দ্যাট ইজ নাথিং বাট বন্ড ভাঙিবলে যিমান এনার্জি দৰকাৰ হয় তো H2Te তো বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি কমে ন তো যিমান বন্ড ডিসোসিয়েশন কম হ'ব হিমান ইজিলি হি ক্যান ডোনেট H পজিটিভ and that will be more acidic তাকে আমি acidic নেচাৰ বেছি হয় বুলি মানিম ঠিক আছে তো this is very important question mark this question আহিব পাৰে acidic নেচাৰ বেছি হতে why H2S is liquid and H2O is gas H2O তোমাৰ কি হয় হাইড্ৰোজেন বন্ডিংৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে ওয়াটাৰত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হয় তোমালোকে জানাই তো হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ হেকানে তোমাৰ কি থাকিব that is molecules বিলাক ওচৰা ওচৰি থাকিব আৰু H2S তোমাৰ কি থাকিব that is weak van der Waals force দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকিব ঠিক আছে তো van der Waals force ইমান স্ট্ৰং নহয় ঠিক আছে হেকানে তোমাৰ কি হ'ব ই molecules বিলাক দূৰত থাকিব ই ওচৰত থাকিব that is the simple reason বা তুমি এটো এনেকৈ ক'ব পাৰা যে ইয়াত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং দেখা পাবা ইয়াত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং দেখা নাপাবা এনেকৈ কৈ দিলে তোমাৰ কি পাবা আনসাৰ পাই যাবা লিষ্ট the important source of sulfur চাব পাৰা এটা সৰু সৰু কোৱেশ্চন চাই লবা বাট মই যিকেটা ইম্পৰ্টেন্ট দেখা পাইছো হেকেটা তো কমে একেটা তিনিটা চাবা থাৰ্মেল ষ্টেবিলিটি অৰ্ডাৰ ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট তিনিটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট ইন দিস কোৱেশ্চন আৰু ইয়াতে এটো এটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিকেটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা চাবা সৰু সৰু কোৱেশ্চন বহুত সৰু অলপমান চালে এটা পাই যাবা then এটো চাবা এটা ৰিঅ্যাকশন কমপ্লিট very easy তোমাৰ কি হয় this is what তোমাৰ কি হয় তোমাৰ হাইড্ৰোকাৰ্বনৰ সৈতে অক্সিজেনৰ ৰিঅ্যাকশন সদায় হাইড্ৰোকাৰ্বন যেতিয়া অক্সিজেনৰ সৈতে ৰিঅ্যাক্ট হয় প্ৰডাক্ট কি বনিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটাৰ কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটার এটা খালি জাস্ট মিলাবো লাগে কিমান কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার প্রডিউস হবে অ্যালুমিনিয়ামৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগিলে কি হবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রডিউস হ'ব তো these are the simple things you can easily তোমাৰ কি ৰিঅ্যাকশন বিলাক লিখিব পাৰা সব কমপ্লিকেটেড নাথাকে আমাৰ লাগে হে কমপ্লিকেটেড বুলি তাৰ পিছত আৰু এটা কোৱেশ্চন হয় ওজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ তোমালোকে চাবা যে why O3 act as an powerful oxidizing agent মই অলৰেডি এটা পাৰ্টত মই অলৰেডি এটো ডিসকাস কৰি থৈছো যে ওজনক কিয় পাৱাৰফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট চাবা মানে ওজন যেতিয়া ব্ৰেক হৈ যায় না তেতিয়া নেসেন অক্সিজেন ওলাই ঠিক আছে প্লাস O2 প্লাস তোমাৰ কি হ'ব নেসেন অক্সিজেন এটা ওলাই যায় ঠিক আছে এন্ড নেসেন অক্সিজেন টু ভেৰি ৰিঅ্যাক্টিভ হয় বুজি পাইছা আৰু অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে কি হ'ব দ্যাট ইজ নাথিং বাট তোমাৰ কি হ'ব বেলেগক অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰা দ্যাট ইজ আ সিম্পল মিনিং তো ইয়ে যদি নেসেন অক্সিজেন ইজ ভেৰি ৰিঅ্যাক্টিভ হয় তো ই কি কৰিব তোমাৰ কুইকলি বেলেগ এটাৰ লগত গৈ কিনে তোমাৰ কি ৰিঅ্যাক্ট কৰি যাব ঠিক আছে যোনটো ৰিঅ্যাক্টিভ হয় হিটো ইজিলি ৰিঅ্যাক্ট কৰি যাব তো হি কি কৰিলে তেতিয়া দ্যাট ইজ ওজনে অক্সিডাইজিং পাৱাৰফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে হিটো কাৰণে কাম কৰিছে বিকজ ইট ডিকম্পোজিশনত তোমাৰ অন ডিকম্পোজিশন অফ ওজন ইট প্ৰডিউসেস ওয়ান নেসেন অক্সিজেন এন্ড নেসেন অক্সিজেন ইজ ভেৰি ৰিঅ্যাক্টিভ এন্ড ইট তোমাৰ কি হ'ব বেলেগৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰি কিনে ইজিলি তোমাৰ কি কৰিব তোমাৰ কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন কৰিব তে ওজনে কি কৰিলে অক্সিজেন এটা কি কৰিলে দিলে নে নাই বেলেগ কম্পাউন্ড এটা অক্সিজেন দিলে নাই দ্যাট ইজ powerful oxidizing agent মানে কি হয় বেলেগক দিয়া বুজি পাইছা অক্সিজেন বেলেগক দি আছে ঠিক আছে reducing agent oxidizing agent these are the meaning you have to understand ঠিক আছে 7.18 তোমালকে সব নোটস তো তোমালোকৰ আছে চাই লবা মই বেসিক বস্তুখিনি অলপমান কৈ দিলো দেন তোমাৰ কি হয় দিস তোমাৰ টু স্ট্ৰাকচাৰ that is something but
সালফাৰৰ এলট্ৰপছ যোনবিলাক আছে দ্যাট ইজ তোমাৰ কি আছিল এটা হল তোমাৰ কি হয় ৰম্বিক সালফাৰ এন্ড তোমাৰ আৰু এটা কি আছে মনোক্লিনিক দ্যাট ইজ অৰ্থৰম্বিক এন্ড মনোক্লিনিক সালফাৰ এলট্ৰপছ দুটা হয় এটলিষ্ট এলট্ৰপ দুটাই মনত ৰাখিবা এন্ড স্ট্ৰাকচাৰ ইজ দিস ইজ দা স্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ কি চাবা এটো ইনটেক্স কোৱেশ্চন হয় যে why সালফাৰ shows paramagnetic behavior paramagnetic behavior কেতিয়া দেখাব আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন যদি থাকি যায় তেতিয়া হলে তোমাৰ paramagnetic behavior দেখাব ইয়াৰ MOT পঢ়িছা না মলিকুলাৰ অৰবিটেল থিওৰি সালফাৰ যোনটো আছে তো S2 that is S2 তুমি কি যাবা টোটাল কিমান ইলেক্ট্ৰন হল সালফাৰৰ S2 যদি হয় কিমান ইলেক্ট্ৰন হ'ব আৰু এটো ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া তোমাৰ কি লাষ্টত চাবা যে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিব না যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকি যায় তেতিয়া হলে মই ইজিলি কম যে ইট উইল এক্ট এজ এন তোমাৰ কি paramagnetic behavior হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে দেখুৱাইছে যে এন্টি বন্ডিংত তোমাৰ কি দেখুৱাইছে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে ঠিক আছে চাবা তো সিম্পলি তোমাৰ কি কৰিব লাগে এতিয়া তো জাস্ট খালি তোমাক কি কয় ইহে কৰিব লাগে এতিয়া তোমাৰ ডিটেইলছত এতিয়া তোমাক ক'ব নোৱাৰো তোমাক ঠিক আছে next is what happen nalage kita how is in presence of nalage yate bleaching action of the kunbai jodi etu yate aro question jodi koribo bise sulfur dioxide or uses saba this is important here uses important ase and ki saba bleaching action of bleaching bleaching action of SO2 saba and chlorine or bleaching action saba ঠিক আছে that is colored compound colorless হৈ যায় bleaching action of বুজি পাইছা কাৰ্বন লগত react হৈ কিনে so those are the things so bleaching action বিলাক যদি তোমালোকৰ questions তোমাৰ কি বিচাৰি লবা এই দুটা question important আছে chlorine আৰু saba sulfur আৰু saba এইটো question আছে সাগে তোমালোকৰ ইয়াতে পূৰ্বনা কৰবা থাকিব then তোমার অক্সাসিড আহি গৈছে অক্সাসিডৰ বেসিসিটিৰ কথা হল আৰু সালফাৰ তোমাৰ কি 16 গ্ৰুপৰ এটা কম্পাউন্ড হল that is sulfuric acid ঠিক আছে সালফিউরিক অ্যাসিডত কোনটো প্রসেসৰ থ্রুত তোমাৰ কি কৰা হয় কন্ট্রাক্ট প্রসেসৰ থ্রুত তো প্রিপারেশন মই ভাবো যে প্রিপারেশন ইম্পর্টেন্ট হয় তোমালকে স্টেপ কিটা চাই লবা হ্যাঁ দিস আর দা স্টেপ এন্ড স্টেপ এটা ইমান টান স্টেপ নহয় তিনটা স্টেপ আছে দিস ইজ 1 2 আৰু তোমাৰ কি আছে 3 স্টেপ আছে তো চাই লবা যে কেনেকৈ আমাৰ H2SO4 বনোৱা হয় কন্ট্রাক্ট প্রসেসৰ থ্রুত বনোৱা হয় আই হুদি সিম্পলি এটো হুদিব পাৰে যে সালফিউরিক অ্যাসিডৰ প্রিপারেশন কোনটো মেথডৰ থ্রুত হয় কোনটো মেথডৰ থ্রুত আমি ম্যানুফ্যাকচার কৰো আনসার ইজ কন্ট্রাক্ট প্রসেস নাইট্রিক অ্যাসিডক অলপ আগতে কলো Ostwald ammoniac Haber's process these are the things you have to remember okay very important then তোমাৰ সাবা ইয়াতে সালফিউরিক অ্যাসিডৰ ইউজেস সাবা মই এটো ইম্পর্টেন্ট বুলি ভাবো দুই এটা ইউজেস মুখস্থ কৰি লবা ঠিক আছে ল্যাবৰেটৰীটো জেনাৰেলি ইউজ হয় এইকেটা and ইয়াতে তুমি ৰিঅ্যাকশনস কি সাবা so please pass through water what happens etu sai laba index question moi bhabu je important hoy ekita mention the areas of sulfuric acid importance yate ahise thik ase what are the maxima is yield of H2SO4 by contact process these two questions are important so duita questions e saba ji disu kute kita saba 17 group ot ahi joa 17 group ot ki saba chlorine or bleaching action is very important and aru ki saba moi sai asu এই কোশ্চেন চাব পাৰা C is the greatest source of halogen comment অলপমান লিখিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে চাব পাৰা and ইয়াতে reactions চাবা ইয়াতে reactions বিলাক important আছে কোশ্চেনত দিছে নেভাৰ কিছু reactions আইটো give the reason for bleaching action of Cl2 this is very important name the two poisonous gas কি আছে phosgene is a poisonous gas বুঝি পাইছা না phosgene এর ফর্মুলা তোমার কি থাকে হ্যালোজেন থাকে ঠিক আছে ক্লোরিন জেনারেলি ক্লোরিনে থাকে ঠিক আছে phosgene হবো পারে and তোমার আৰু এটা আছে tear gas is also তোমার কি হয় poisonous gas হয় এই দুটা মন রাখিবা tear gas and phosgene also তোমার কি poisonous gas হয় and tear gas দুইটা মন রাখিবা কম্পাউন্ড তোমার দুইটারে তোমার কি তোমার কেমিক্যাল ফর্মুলাটো মন ৰাখিবা ঠিক আছে চাই লবা দেন ইয়াতে মই কি দেখা পাইছো আৰু হাইপো তোমাৰ ই আহি গল অক্সাসিড আহি গল ইয়াৰ অক্সাসিড অফ দিস ইন্টাৰহেলোজেন কম্পাউন্ড আহি গল ইন্টাৰহেলোজেন কম্পাউন্ড আৰু বেস পেয়াৰ থিওৰি মতে এবিলাকৰ কম্পাউন্ড তোমালকে কি নোৱাৰিবা নেকি দিস ইজ ভেৰি ইজি BRF3 কেনেকে প্ৰডিউস কৰা হয় তোমালকে কেমিক্যাল বন্ডিংত যেনেকে শিকিছিলা এটো আহিব পাৰে না BRF3 বেস পেয়াৰ থিওৰি মতে ডিসকাস দা মলিকুলাৰ শেপ দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নট এন্ড টাফ হয় না টি শেপ দেখা পাইছা না দিস ইজ টি শেপ
বন পেয়াৰ কেইটা হৈ আছে 1 2 3 3 বন পেয়াৰ 2 লোন পেয়াৰ 3 2 তোমাৰ কি টি শেপ পোৱা যায় দিস ইজ টি শেপ দেখুৱাই আছে ঠিক আছে এন্ড লোন পেয়াৰ কেইটা ইয়াতে কিয় দিও বিকজ ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্সত থাকক বুজি পাইছা আৰু বন পেয়াৰ কেইটা ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে 120 ডিগ্ৰী এপাৰ্টত থাকে আৰু ওপৰত দিলে তুমি কি পাবা একেটা প্লেনত আছে না দিস 3 আৰ ইন প্লেন তো ইয়াৰ ওপৰত আৰু তলত আছে 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী তো একেটাত আমি লোন পেয়াৰ কেতিয়াও নিদিও এইখিনি কথা অলপমান লিখিব লাগে বেলেগ একো নাই and ekita question saba index question মই index question তোমালোকৰ p block এটা উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিবা তুমি why are the element of 18 group are known as noble gas because these are very stable and they do not usually do not react with others that's why stable hoy but still xenon or bahut compound ase noble gas are very low boiling point and why because noble blocker noble gas are তোমার কে monoatomic হয় আর তাহাতৰ মাজত interatomic force of attraction তোমার কি হবো except তোমার কি dispersion force dispersion force ৰ কারো এটা নাম আছে লন্ডন force বুলি কয় লন্ডন force is very weak force ঠিক আছে তো আমি interatomic distance just like lithium Li তো Li এর মাজত তোমার কি হবো that is nothing but ইহতে তোমার অকলে থাকি ভাল পায় ন নিয়ন just like বা আর্গন তো ইহতে অকলে থাকি ভাল পায় ইহতে তোমার কি নহয় স্টেবল হয় অকলে ঠিক আছে তো অকলে যদি স্টেবল হয় তো ইন্টারএটমিক তে তোমার কি নাই তোমার দুটা এটমৰ মাজত তাৰ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনৰ কথা আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ হোৱাই তোমাৰ কি নোবেল গ্যাস হ্যাভ নো interatomic forces exist তো generally তোমার ই নহয় তো নোবেল গ্যাস আর very low boiling point মানে that is nothing but তোমার কেবল force of attraction নাই বুলিয়ে কব পাৰি সো যদি force of attraction নাই easily তোমার কি হৈ যাব boiling point তোমার কি হ'ব কম টেম্পারেচার তে বয়েল হৈ যাব কম টেম্পারেচার তে বয়েল হোৱাকে আমি কি বুলি কও লো বয়েলিং পয়েন্ট বুলি কও ঠিক আছে তো সিম্পলি এটো মিনিং ইজ ইম্পর্টেন্ট যে নো interatomic force of attraction except weak dispersion force কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় হিলিয়ামতো তুমি পাব পাৰা তো তেনেকা ধৰণৰ কথা ঠিক আছে তো সিম্পল লিখিবা যে নো interatomic তোমাৰ কি হয় ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাকি বিলাকত থাকে ডিফারেন্ট মলিকুলত তোমাৰ কি হ'ব গুটে কেটা তোমাৰ কি থাকিব তোমাৰ ভান্ডারাল ফোর্সেস থাকে তো একেটা তোমাৰ কি শেপ জিওমেট্রি গুটে কেটাৰে চাবা ঠিক আছে কম্পাউন্ড বিলাকো এনেকে দিব পাৰে এন্ড ইয়াতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট ইয়াৰ যোনবিলাক ৰিএকশনস আছে দিস ইজ ভেরি গুড why helium is used as a diving apparatus তোমাৰ কি কৰি তোমাৰ কি সাগৰৰ তলত যেতিয়া যোৱা হয় তেতিয়া হলে তোমাৰ কি লৈ যায় তোমাৰ পাছত ট্যাঙ্ক লৈ যায় না তোমাৰ ডুবালু যোনটো হয় তাকে ট্যাঙ্ক লৈ যায় তো ট্যাঙ্ক লৈ কিনে তাতে কি গ্যাস থাকে জেনাৰেলি আজিকালি তোমাৰ লেটেস্ট টেকনলজিত হিলিয়াম গ্যাসও লৈ যোৱা হৈছে বিকজ অফ তোমাৰ নাইট্ৰজেন এক্সেসিভ তোমাৰ কি হয় বিষাক্ত হয়তো তো নাইট্ৰজেন যাতে তোমাৰ কি হয় ওভাৰকাম কৰিবলৈ তাৰ লগত হিলিয়ামও আমি মিক্স কৰি দিম যাতে নাইট্ৰজেনৰ কোয়ান্টিটি কম লৈ যোৱা হয় হিলিয়ামও স্মল গ্যাস হয় আৰু সেল ওয়ালৰ মাজতে ইজিলি পাৰ হৈ যাব পাৰে হিলিয়াম ঠিক আছে তো these are the reasons and হেনৰিজ লৰ এপ্লিকেশনতো এটো আছে ওকে তোমালোকে এই কৰিবা ব্যালেন্স দা দিস ৰিঅ্যাকশন মই ব্যালেন্স ৰিঅ্যাকশনটো নকও বাট হিয়াৰ তোমাৰ যোনবিলাক তোমাৰ কি হয় ৰিঅ্যাকশন আছে জেননৰ ৰিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়াৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ আহিব তো মই তোমালোকক কিছুমান কোৱেশ্চনস ইয়াতেও ইনটেক্স কোৱেশ্চন দি দিছো যোনবিলাক চাবা how SO2 is an air pollutant this is very important তাৰপিছত তোমাৰ চাবা and চাবা যে why aerosol replace ozone these are important why dioxygen gas but sulfur dioxide solid because of কোনবা gas কোনবা solid এইবিলাকৰ ৰিজন সদায় van der Waals force যত van der Waals force weak হ'ব হি gas হিচাপে থাকিব যত van der Waals force strong হ'ব that is তোমালোকে হেখিনি লিখিলে হৈ যাব সব বস্তুটো মুখস্থ কৰি নোৱাৰা নহয় that is describe the manufacturing process of H2SO4 মই কৈছো যে H2SO4 process is very important and why halogen colored বা colored দেখুৱাৰ ৰিজনো আহিব পাৰে বাট মই আৰু ইয়াত আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিচাৰি উলাই আছো which is you cannot leave list the uses of iketa uses saba novel gasor এই দুটা uses আৰু স্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব শিকিবা হা আৰু ইয়াৰ মাজত which of the following does not exist এটো এক্সিস্ট নকৰে নিয়নৰ লগত নিয়নে কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন নকৰে বাকি কৰে নে নাই জেননে কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন কৰে একেটা নিয়নে নকৰে অনলি নোবেল গেছৰ এটাই তোমাৰ কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন কৰে that is xenon 7.36 this is very important question এটো question চাবাই ঠিক আছে arrange the following in order of তোমাৰ কি হয় bond dissociation acidic strength and তোমাৰ কি হ'ব basic strength আহিব ঠিক আছে তো একেটা চাবা and মই আৰু কি এটা বস্তু মই বিচাৰি আছো which is really important এইকেটা মই তোমালোকক যাৰ তোমাৰ কি হয় তোমাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে যাৰ অলপমান ডিপলি চাব বিচাৰো তো একেটা লিভ নকৰিবা যোনবিলাক ৰিঅ্যাকশনস মই দেখাম জাস্ট লাইক জেননৰ কিছু কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন হয় আৰু কম্পাউন্ডৰ প্ৰিপাৰেচন আহিব পাৰে হা যোনবিলাক দি দিব তোমাৰ হেলোজেন ক্লোৰাইড নহয় জেনন ইয়ালে হা
18 গ্ৰুপৰ yes 18 গ্ৰুপৰ কিছু ৰিএকচনছ আছে ৰিএকচনছ বিলাক তুমি লিভ কৰিব নোৱাৰা এইকেইটা XCF2 XCF4 XCF6 কেনেকে তোমাৰ কি হৈছে ডিফাৰেন্ট ৰেশিওত কোনটো কি বনে এইকেইটা চাবা and important হয় compound formation to general and আৰু চাবা এটো ৰিএকচন কেতিয়াবা দি দিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াৰ কিছু ৰিএকচনছ ইম্পৰ্টেন্ট তো ইয়াতে তোমালকে ম্যাক্সিমাম ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ আছে তোমালকে কোৱেশ্চনছ এনি মডেলত গলে পাই যাবা তাৰ পৰা তোমালকে জেননৰ একচুয়ালি কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন যোনবিলাক আছে ফ্লোৰিনৰ লগত জেনাৰেলি কম্পাউন্ড বা হেলোজেনৰ লগত কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন হয় তো তাৰ ৰিএকচন বিলাক মিস নকৰিবা জেননৰ ৰিএকচনছ খিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে জাস্ট লাইক জেনন অক্সিজেনৰ লগত ৰিএকচন হোৱা এইটো চোৱা XCF6 যেতিয়া ইয়াৰ লগত পানীৰ লগত ৰিএক্ট হয় দ্যাট ইজ জেনন অক্সাইড ফৰ্মেশন হৈছে আহিব পাৰে এনেকা কোৱেশ্চনছ এনেকা ধৰণৰ কিছু ৰিএকচনছ জেননৰ কাৰণে চাই লবা ঠিক আছে সো দ্যাটস অল এবাউট মই ভাবো যে যিমানখিনি মই দেখাইছো এইখিনি দেখালে যথেষ্ট ইনডেক্স কোৱেশ্চন মই গুটেখিনি কৈছো এবাউট অলমোস্ট সবখিনি কৈ দিলো এন্ড কিছু আউট তোমাক এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চনো কলো which is really important these are the question you have to look now we are looking D and A block ঠিক আছে আমি D আৰু A blockত গুচি যাও এন্ড কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি তো পিছত ঠিক আছে So friends, D আৰু A blockৰ কিছু important question লৈ যাও important দিয়াটো possible নহয় বহুত টাফ হয় but still যিকেইটা question বেছি important হয় তোমালোকে ভাবিছা তোমালোকৰ লাগে এইকেইটা মই দি দিছো D A block মানে মই যোনটো ভাবো যে বেছি frequently আহে so তোমালোকে লৈ লোৱা ঠিক আছে first question is what এটা questions তোমাৰ সুধিব পাৰে this question is very important is তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰানজিশন মেটেল বিলাকৰ ভিতৰত কোনে হাইয়েষ্ট অক্সিডেশন ষ্টেট দেখুৱায় এটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ সুধিব পাৰে তো আনসাৰ উইল বি ম্যাঙ্গানিজ আৰু ম্যাঙ্গানিজে কিমান দেখুৱায় +7 অক্সিডেশন ষ্টেট দ্যাট মিন্স +7 অক্সিডেশন ষ্টেট +7 দ্যাট মিন্স what তোমাৰ ম্যাঙ্গানিজ +7 লৈকে যাব পাৰে 7টা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি কৰিব পাৰে ই তোমাৰ কি হ'ব পাৰে লুজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো তোমাৰ কি হ'ব হি যদি ইমান ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ ৰিডিউসিং তোমাৰ কি নিজে ৰিডিউস হৈ আছে হয় নে নাই আৰু কি হ'ব তেতিয়ালে ভাল অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব ঠিক আছে তো নিজে ৰিডিউস হ'ব বেলেগক অক্সিডাইজ কৰিব আৰু বেলেগক অক্সিডাইজ কৰা মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব ঠিক আছে তো কোনে পিৰিয়ড তোমাৰ ট্ৰানজিশন মেটেল বিলাকৰ ভিতৰত কোন হাইয়েষ্ট অক্সিডেশন ষ্টেট দেখুৱায় ম্যাঙ্গানিজ আনসাৰ উইল বি ম্যাঙ্গানিজ সিম্পলি এটো দিবা পৰীক্ষাত সুধিছে এটো কোৱেশ্চনছ দেন তোমাৰ কি দিবা the name the transition metal which does not exhibit variable oxidation state very important kune oxidation state tar change nohoy kar do not exhibit variable oxidation mane oxidation state etai to answer is scandium or oxidation state tumar ki thakibo tumar variable nohoy scandium ot olop agote so this is scandium only +3 দেখুৱাইছে না দুটা তিনটা চাৰিটা দেখুৱাইছে নাই দেখুৱা তো it is not variable বাকি কেটা variable হয় আৰু জিংক তো সা +2 বা জিংকৰ আছে অক্সাইড আছে আৰু but scandium is তোমাৰ আনসাৰ হৈ যাব ঠিক আছে দেন তোমাৰ আহি যাব তোমালকে ডাইৰেক্টলি আহি যাবা ইয়ালে আহি যোৱা একদম একে তোমাৰ কি এৰাতিৰ আগতে তো তোমাৰ ইমান কিমান পঢ়িবা আৰু পঢ়াইলে তো সবে পঢ়িব লগা আছে তাৰ পিছত পঢ়িব পৰা যে yes which is stronger reducing agent this ne this sabo para duitar bitot kuntu stronger reducing agent mane nije oxidize hobo kun beshi oxidize hoy bhal paয় ঠিক আছে saba etu reason sai lobo para and ইয়াৰ পৰা এটো খুজিব পাৰে যে এটো মিউৰ ভ্যালু that is তোমাৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্টৰ ভ্যালু উলাব হিকিব পাৰে তো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন যিমান আছে एक्चुअली 3d এটো 3d ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখিবা আৰু d অৰবিটেলত কিমান আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু n অৰ ভ্যালু ফৰ্মুলা ইজ mu is equal to √n into n plus 2 n or value চাই কিনে তুমি কি কৰিব পাৰা mu or value ওলাব পাৰা বৰ ম্যাগনেটন তো এইটো m2 পজিটিভ or ওলাব দিছে সিম্পলি তোমাৰ ওলাব দিব পাৰা ঠিক আছে এনেকা তনে এইটো কোৱেশ্চন চাবা and আৰু বেসিক কোৱেশ্চনছ মই নিদিও এটা এইটো this is very important explain why Cu2 positive is not stable in aqueous solution এইটো কোৱেশ্চন চাবা মই ভাবো যে this is very important explanation আহিব পাৰে then তোমাৰ আছে একদম ডাইৰেক্টলি আহি যায় কেতিয়া মই lanthanide and actinide তোমাৰ কি হ'ব lanthanide contraction যোনটো হয় this is very important and ইয়াৰ লগত related question যোনটো আছে এটো চাই লবা দেখা পায় নাই lanthanide contraction
Plus 4 oxidation state কোনে দেখুৱাই the name a member of lanthanide series এটো কোৱেশ্চন দুই তিনিবাৰ আহি গৈছে অলৰেডি জুনে তোমাৰ কি দেখায় plus 4 oxidation state দেখায় আনসাৰ ইজ সিৰিয়াম সিৰিয়াম তোমাৰ যোনটো হয় lanthanide সিৰিজৰ সিৰিয়াম actinide আৰু lanthanide সিৰিজ আছে না periodic table separately তলত যোনটো দুটা গ্ৰুপ হয় অলৰেডি জানাই তো তাৰ সিৰিয়ামে তোমাৰ কি দেখায় plus 4 oxidation state এটো অলৰেডি দেখুৱাই দিছে this question is also important lanthanide contraction কিহৰ কাৰণে greater from element to element than lanthanide sorry actinide contraction is greater than lanthanide contraction why this is important etu saba and what is lanthanide contraction etu saba actinide contraction lanthanide contraction kihor karone hoy etu saba because of their pore shielding of their tumar ki hoy d orbitalor karone pore shielding hoy hikarone tumar ki hoy jay size drastically komi jay hetu hol purpose so tumar ke sai laba so ekita question saba jikita moi dilu ekita this is very important at least ekintu saboi laibo thik ase questions to bahut ase ete sale to sobai sabo lage thik ase মই ইমান কিনি কম আৰু কোৱেশ্চনছ কিনি তোমালোকে এটা এৰাটি তেবিলাক সব কোৱেশ্চনছ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো ইমান কিনি এখিনি বস্তু এটলিষ্ট চাই যাবা এটা কোৱেশ্চনছ অলৰেডি আহিছে তো আকৌ আহিব পাৰে ঠিক আছে তো ইমান কিনিয়ে কলো যে যদি হে তোমাৰ ৰাফলি তোমাৰ ৰিড কৰিব বিচাৰিছা তো দিস ইজ so aha আমি এতিয়া তোমাৰ কি কৰো আৰু এটা ইনঅৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰি আমাৰ চেপ্টাৰ আছে this is what called তোমাৰ কি হয় কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি তাৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আছে আমি চাও কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি নহয় জিওমেট্ৰি তোমাৰ পঢ়াতে পঢ়াতে হেতু আহি গৈছে কোঅৰ্ডিনেট কমপ্লেক্স তোমালোকৰ তো কোঅৰ্ডিনেট কমপ্লেক্সত কি চাবা সোৱা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কি হয় ইমান টান কোৱেশ্চন নাহে ইয়াৰ পৰা তুমি অফ কোৰ্স পঢ়িবতো লাগিব এতিয়া তো পঢ়াব নোৱাৰো মই জাস্ট কোৱেশ্চনৰ তোমাৰ আইডিয়া দি দিব পাৰো কম্পাউণ্ড কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডৰ নেম আহিব পাৰে ইভেন কি তোমাৰ কি দিব এনেকে তোমাৰ কি দিব ফৰ্মুলা তোমাৰ লিখিব লাগিব এনেকে নাম দি দিব এটা তোমাৰ কি দিলে এনেকে নাম লিখি দিব তোমাৰ কেমিক্যাল তোমাৰ কি লিখিব লাগিব ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব অর এনেকে দি দিব কেমিক্যাল ফৰ্মুলা দি দিব তাৰ নাম লিখিব লাগিব তো দুইটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ থাকিবা তো এক্সাম্পল 1 এক্সাম্পল 2 দুইটাতে দি আছে গোটেখিনি চাই লবা naming আহিব পাৰে this is এটো index question তো naming আছে I think naming you should তোমার কি see all the namings then আহি যাবা isomerism this is important isomerism তোমার কি আছে generally তোমার কি আছে geometrical isomerism and optical isomerism আছে optical isomerism তোমালোকৰ বেছি নকোদে ঠিক আছে geometrical isomerism তে থাকিবা and আৰু structural isomerism stereo isomerism দুটা আছে geometrical and optical basically geometrical to বেছি important হয় ইয়াৰ related question বেছি আহে and structural isomerism গোটেই কিটা চাবা these are very easy ঠিক আছে coordinate solvent তোমার ionization and linkage isomerism ইয়াৰ example চাই লবা যিকোনো এটা আহিব যে short note on বা তোমার what is linkage isomerism by example give the example of linkage isomerism তো এনেকা question সুধিব পাৰে geometrical isomerism ৰ কাৰণেও তোমাৰ কি আহিব তোমাৰ আছে questions this is কিছু questions আছে optical isomerism ৰ কাৰণে ইমান নালাগে just NCERT যদি কিবা জিকিটা questions আছে questions কিনি চাই লবা this is geometrical isomer কি draw the তোমার কি structure of geometrical isomer this তো of course geometrical isomer cis and trans দুইটা আহিব ঠিক আছে তো cis trans হিচাপে structure draw কৰা তো অলৰেডি হিকিয়ে থৈছা তো চাবা and phase আৰু meridinium যোনটো আছে এটা আইসোমাৰ আছে phase and meridinium তো optical isomerism এটো আহিব তো হেতু চাব পাৰা ঠিক আছে এটো questions তো মই দেখা নাই ইয়াতে and yes etu 79.3 তোমার index question আছে চাব পাৰা important হয় geometrical isomerism আহিব বেছি আহে questions generally চাবা তাৰ পিছত এটা question হল যে magnetic moment ওলাব এটো this is really important topic ঠিক আছে যে spin the spin moment ইমান এটো 5.9 দিয়া আছে ন যে magnetic moment এটো উলাব দিব ঠিক আছে কেনেকে magnetic moment উলাব লাগে this unpaired electron count কৰিব লাগে and then after that আৰু unpaired electron কেনেকে উলাবা তোমাৰ কম্পাউণ্ডৰ প্ৰথমতে তোমাৰ কি কৰিব লাগিব তোমাৰ গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থাকিব দেন এক্সাইড তোমাৰ যদি স্ট্ৰং লিগান থাকে বা তোমাৰ কে উইক লিগান থাকে তাৰ ওপৰত পেয়াৰিং হ'ব বা পেয়াৰিং নহব তেনেকা ধৰণে তোমালকে যেনেকে শেপ জিওমেট্ৰি এন্ড তোমালকে কি হৈছে magnetic moment উলাইছিলা প্যাৰামেগনেটিক ডাইমেগনেটিক কমেন্ট কৰিছিলা তো হেতু কোৱেশ্চনছ ইয়াৰ পৰা সুধিব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰ লগত NCERT কিছু কোৱেশ্চনছ আছে এটো চাই লবা and octet field is splitting যোনটো হ'ব splitting of that is nothing but তোমাৰ কি হ'ব দুই ধৰণে that is এনেকে d orbital বিলাক তোমাৰ কি splitting হৈ যায় আৰু these are energy different ঠিক আছে 2/5 this is what O দি আছে there is octet field ত এনেকে splitting হ'ব and ইয়াতে কিমান কোনটো field আছে crystal field in octahedral crystal field ত আছে আৰু এটা আছে d orbital splitting in tetrahedral ত কেনে these are এইটোসা tetrahedral splitting তো দুইটাৰ splitting ৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে দুইটাৰ splitting ৰ ডিফাৰেন্স and energy gap যোনটো হয় একেটা energy gap মনত ৰাখিবা so that easy questions কৰিব পাৰিবা তোমাৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মই কি কম questions directly মই ইয়াতে আহি যাও এইটো ইয়াৰ পৰা questions এটো আহিব NaCl paramagnetic why this is diamagnetic কেনেকে চাবা
সিম্পলি কি কৰিব লাগিব তেনেকে তোমাৰ লিগান চাব লাগিব লিগান চাই কিনে তোমাৰ নিকেলৰ অক্সিডেশন ষ্টেট কিমান হয় তাৰপিছত Cl4 আছে তুমি কি কৰিবা তেনেকে অৰবিটেল খালি কৰিবা উইক ফেল লিগান থাকিলে পেয়াৰ কৰিব নালাগে ষ্ট্ৰং ফেল লিগান থাকিলে পেয়াৰ কৰিব লাগিব আফটাৰ দ্য তুমি চাবা যে আফটাৰ দ্য এন্ড তোমাৰ কি থাকিব আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে নে তেনেকে চাব লাগিব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটোৱে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মইতো ইয়াৰ তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বুলি কম ঠিক আছে দিস আর ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক চাবই লাগিব বেলেগ একো উপায় নাই ইনডেক্স কোৱেশ্চন এটলিষ্ট এই তিনটা চাবা এই তিনটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় 9.10 নালাগে কেটা নালাগে বৰ এটো চাবা ঠিক আছে এইকেইটা কোৱেশ্চন চাব লাগিব ইয়াৰ ইনডেক্স কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট আছে দেন সিনার্জিক বন্ড কি হয় এটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত অলৰেডি তোমাৰ কি হৈছে সুধিত হৈছে ঠিক আছে এটো চাব লাগিব অৰ্গেনোমেটালিক কম্পাউণ্ডৰ আফটাৰ দ্যাট মই বেলেগ একো দেখা নাই একেটাই দেখা পাই আছো এন্ড তোমালকে যেকেটা দিলু দেখো চিলেটিং ইফেক্ট which what do you mean by চিলেট বুজি পাইছা লিগ্যান্ড বিলাকে তোমাৰ কি কৰিব this is something but গুটে তোমাৰ কি কৰিব ৰিঙৰ নিচিনা তোমাৰ কি হ'ব কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশন কৰি লয় ঠিক আছে গুটে সাৰাউণ্ড এনেকে তোমাক ঘেৰি ধৰে যে সেন্ট্ৰেল মেটেল এটমক তোমাক কি কৰিব চাৰিওপানে ঘেৰি ধৰি ৰিং প্ৰডিউস কৰিব লিগ্যান্ড তো that is চিলেট so চিলেটিং ইফেক্ট is very important and naming to sabai eketa to sabai and baki yes iman khini sale hobo baki aru ki kom aru tumor মই কিছুমান ইয়াত তোৰ পৰা তথাপি কিছু কোৱেশ্চন দিছে among the ions which has the highest magnetic moment আহিব পাৰে একেটা কোৱেশ্চন চাবা এটো কোৱেশ্চন চাবা এটো কোৱেশ্চন চাবা তিনিটা কোৱেশ্চন চাবা যোন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেটা তো ক'বই লাগিব and A2 this is the question what is the crystal field splitting how does the magnitude of this decide on the this A2 question hudibo pare simply ঠিক আছে তো splitting to hai octahedral crystal tumar field and tetrahedral crystal field d orbital or keneka dona splitting hoy ঠিক আছে so this is all about my iman khini hole hoy jabo paro ঠিক আছে questions common pori jabo and this is all about your tumar ki hobo tumar sabo libo khini direction di dilu tumaloko questions to bahut ase dile to gute khini sabo lage to moi to etia bujabo noaro tumaloko so ekhini bostu di dilu moi to saba this is all about inorganic chemistry gute khini pohiba aru kiba jodi doubt thake muk diba paro jodi thake ba kiba jodi query lage so that's all about today's session thank you everyone thank you for watching